Trgnala momaruna iz gora zelena, a poneja Stojanovčar ide da ja zoli. A poneja Stojanovčar ide da ja moli. Ela runo, ela dušo, elaj ti pri mene. Elaj runo, elaj dušo, elaj ti pri mene. Što go kažu, ovo ti je super. Čekaj, te praša što ti kažu. Čekaj. Što preš? A? Što pre malata? Slušaj se, mu kažu na profesoru za utre ke neđmija. Kako se vika, čekaleni, vršaleni profesor. A vršaleni se svršile. Svršene I čekaleni. I mori mi utre veritba ima vršaleni, a mi što sme? Čekaleni. Mi čekaleni sme profesori, čekame na gostive od Zeto, take? Od Zeto. A, ća mi zapje me slikat profesor preko kamera, ne može. Na sonce ki go pušta. Na sonce će me pušta. Ća mi zapišeš, ajde. Mori, ajde. Dobro, ajde. Ništo, sve gotove ručake profesoru. Ruča. I ću da Staromavro nešto da vida, mi se javio dekanu. Ajde. Ća me nose profesorova, inak ako ne profesorov, ne može, ajde, tako mori. Znači tak. Čekaleni, vršaleni, išuva i zborovi. Čekaleni, vršaleni, da. Čaj zapiše, će ti napraviti. Mnogo ubavi zborovi. Ajde, pozdrav. Ajde, daj da slušam. Kaj si, Bernuška? Postano zlato malu, zove so profesorov jada. Ne jede zlato, ne, se varda. Ti što preš? Bravo, ajde, da slušaš i da vidiš, čao, mirna, pozdrav, ajde. Če ti zapiši. Čekaleni profesore, ove ade ti pa i čekame. Čekaleni štuba v zbore. I vršaleni. Posle nevesta im fača zroka, svršenica. Na svite pa im davaje bakšiš. Nekoj 100 euro, 50, 500 denari, koji kako se. Koliko ima? Koliko ima i posle im fača raka. Pobliznite, posle oda na ruček, gikanat. Od nevestava, familijeva gikanat, na ovi od maškava osoba Zetov, ruček im dava. Piše, mnogo ima je raboće, mnogo. Tamo, profesore, su mašna, ke bađovo. I mi ići čekame. Od isto mesto ste? Velebrdo. A oni se od Velebrdo. Ti je drugi dijalekt. Ti što reći onda? Seko selo ima... Drug dijalekt. Ama taka. To je bogatstvo na jazike. A najubav dijalekt ima Rostuše. Rostuše? Da. Čisto makedonsko. Majkin, kaj si ve majkin? Čisto. Drugi ve one ovake, eni od ovake. Če dojiš, če dojdeš, ovi vike če dojiš, na iš, trebište. A taka vika? Da. Če dojiš. Što praviš? Ojiš, dojiš. Što praviš? Što praviš? Da. A mi vikame što praviš? Što praviš? Čisto makedonski. I najubavo je ona majkin. Majkino. A majkina. Majkino. To je najubav zbor, tak. Ajde da si živi zdrapage, pozdrav. Najkasен period na islamizacije, što znači дека таа гора е населена од население кое бегало од исламизацијата.
што подалеку да одат, кај нас се паметат и празници кои што се нехристијански, да речеме и христијански, како што е тоа Митровден, Да. Ѓурѓовден, Благоец, додуше, ајде да спомнам, да го прости татко ми, па и роѓенден му е на Благоец. Илинден, го паметат кога го славеле. Спасовден бил, да речеме, во јуни месец. Повеќе пати го онадувам тоа, го паметам затоа што 8 јуни бил паѓал Спасовден. Меѓутоа, со исламизацијата на населението, полека се губи тоа. Да речеме, најголем празник ни бил на нас Божич, за младите. Како Божич за младите? Тогаш се барала невеста, девојка, се армасувале, се сакале беќар и дејка. И на Благоец се дарувала фамилијата на дејката и на беќарот, на младожењата. Потоа на Водици највише стоката се вадела на поило. Реката кај што ќе биде замрзнат мразот, ќе го искршат за да се напои стоката и да се исчисти оборот, торот кај што е стоката внатре во шталата. На Божич се правил и колач со паричка. Се шарели исто раце со кана на девојки, пееле песни. Имало обичај да се земе таз вода и да се фрлаат кибричиња и девојката која што ќе замисли на некој беќар желба, и ако кибричето продолжи да гори, значи ќе се земат, ако се угаси, нема земање. Многу обичај и јас сум ги заборал, не само они. Јас затоа што сакав и да ги запишувам и во книгата имам запишано доста дел од тие работи. Сега веќе спласнуваат и во едноумието пак некако се држеше до тоа да се скришно слават во куќа, али сега во повеќе умија во плурализмот навагна исламот повеќето и одреден дел на луѓе за да докажат дека се муслимани се го отврлаат тоа, да речеме, отврлаат за право да кажат дека прославувале. Па викам, јас некојаш со овие нашиве на еден српски дијалект, ко се стиди своја прошлост и нема своја будучност. Јас не можам да се стидам тоа што некој бил мој. Ама ти си рече продадена душа. Не. Јас го затекнав ова као муслиман, фамилиарно го стекнав, као и татко ми што го стекнав. Као и православните, ниеден нема добиено православие од паганијата, туку некој нивни земал православие и овие што наследиле као традиција во куќата, што сега и као религија. Така да и кај нас муслиманите. И не треба да се срами човек од она што некој убил. Затоа што ја не можам да се одрекнам од тоа. Барем нешто ќе ме сретне во животот такво какво што било. На малото. Нему му се кажува името. Шепнува, да. Па тоа е обредна состојба, ти практично на душата кажуваш како ќе ги дадеш земно име практично. Да, молитва има. Какво Машка особа му кажува колективно договор е кое име што е, а кога има молитва, од женицата тогаш му пее, тогаш ручек се дава, тогаш невестата се става нешто, да речеме, како подарок, како... Подарок колку се... подароци, кај нас. Злато има и многу, а? Тешко на тој што... Злато, облека, све, чека, кај беше бе таа оваа, не знам се на колку дена се прави тоа за шепнувањето? Името му го ставаат во
Првите денови. Првите денови. Ако ќе го донесат првиот ден практично. Точно првите денови. Дома. Завид каде му се Тоа шипува. после се прави свеченоста. Свеченоста после оди. После оди молитвата, тоа. како ние што 40 Да, дена да. 3 молитви имаме, така? Значи кога ќе дојде во куќата Не, практично. прво името кога му се дава, а после молитвата кога е колективно, мислам, Види, претежно кај нас овде името се добива Шо од не знам. починатиот, да речеме јас имам име од дедо ми Исмаел. не поне, секако се става. Претежно се дава така, ако има во фамилијата, еве имам јас на синот дете Имер, а татко ми беше Имер. Да, сте го дале на... Да. Исто и кај нас се даваше така, на дедо, на живо прадедо. кај- во православните. На живо? А кај нас, Се дава и на умрени. а не знам на умрени дали. На дедо а кај му. нас и на живо, еве ми е, например, на живо. Порано и кај Еве нас се сега дава. имам и ја на живо, Исмаел. и на- Да, да. Имам Исмаел внуче од Горан, синов. Исмаел, он Бојде Исмаел, Бојде Исмаел. Име ми е Мука. Муа планина. Име го има во чело. Преварено во јад. Во јен пат и јена дъга. Него го чува јено срце. Свако дере јен шар свакуа губа, свака врхунка и свако брце. Име њезино го носим и ја. Со него ја познаа една туга. Го звуе свирла. Го реди нибет го гуга. Неизе не угаснала звезда. Нејаздено срнце. Позлат златно во небо. Наг га викае Мука. Македонија, една женска зборила, се разглашу да Горански села Лисчака, Оргоска, Борје, Запад, 9 села, рекле, ваке била работа. Јас сум бив туе, сестро имам, ќерку имам во процес, мужена. Ке Малало. А ти во Боре живееш? Во Боре живеем. Колку жители има во селото? Колку има луѓе во селото? Колку луѓе? Има село големо е. Големо. Големо село е. Големо село веќе. Големо село веќе. И луѓе, добре луѓе, јазик наш говори, разларче. Ема говори многу убаво е. И поминуваме многу убаво. Песни, знаете некои нашки песни? Свезнет. Било чето ка песни, вели, најчески да пујат ги пишувале, ама најсте не се одобри. Не се одобри. Одно бив туе во село и па дојде стоп. И да станат. Не. Која песна, например, е позната? Пишене се туе све. А знаете ви да запеете? Уеме. Која она ја знаете се на музе? Више село. Више село. Мори Барбице Ѓурѓевданова. Ја знаете таа? А тоа и опет да ми дојдеш, вода да ми пиеш море. И опет да... Како беше вода да ми пиеш, вели? Има е све начински. А тоа како знае, дели Хамзо да ми дојде, оф, како знае, дели Хамзо да ми дојде. Дене, дели Хамзо преđuđe ден, дене. Njeli zne Hamzo kameo stav, ni ono ni kopano. Ispucale deli Fatmi bele ruke i peći tenkeriva ispucale. Знаеш како ја знаеш таа. Kako je mnogo dobro. A ta- Sve gi nema našenski be. А таа една што беше пиличице, да ми пуеш пиличице, па таа изгледа со Вели Хамзо беше. А она јело моли јело, високо што раснеш, али видиш njega. A Peru za noć puje on lele, majko, on je pevač i on puje. Peru za ove učitelje duet. Pio me sve, bilo da se puje sve u mnogo, dobro za sad da predstavljamo kod. To vaki. Vaki je mnogo. Јас во Орешек бев, во Орешек за Si bio, Ѓурѓев. pa si bio Voršek? Во Орешек, да. Си бил, Мемишевци ги знаеш? Bajrama. Бајрама Pa го Bajram, знаеш? so svirala, Па djeca тие биле кај мене во Скопје на фестивал. ostali.
во Драгач, во Бродка биле да ту пее во Брод. Да. Беше един од Брод, ама живи во Македонија. Да. Живи, он организува фестивал, тупани ваше биле од Македонија и свирле, два тупане, две свирле и после излезува ваше од Македонија. Една женска била туе и рече, овие села, 9 села, веле горанска што се. Ворие, Орешек, Црнелево, Запад, Пакиша, Оргоса, све ги искажа. Што се горански села. Ваки била работа, јас сум бил во Брод капувале. Една женска била од Македонија. Од Македонија. Наши се изборили, како исто го нас. Да, па тие беа кај нас во Скопје на фестивал. А биле? И со топаните кога тупа цела публика стана на нозе да игра со нив. Мемишевци, тампа. Има он Со два тапана и две зурли. Има група спува. Да. Има Байрам. Байрам е Байрам и Рамазан брат му. Рамазан, јас сум бил со Байрама на свадба со свирила. А овие Јас сум тупан ја. Синовите му се викаат Дзене и Шклезим и Бесим. Бете училе школа за Да, музика. учеа во Скопје школа. Во Скопје училе, после јеле те имам добре деца. Добре. Многу добри се. Тука во село Брод, гора во Косово, имаме состанак сите македонци каде сме на свет, диаспора и се, и ние од Албанија, македонци што сме, сме стигнале тука да дадеме еден концерт, символичен концерт, да пееме, да играме наше песме македонски, од наш народ, се што е да биде за нас и за нашата мајка Македонија. Благодаруваме најпрво домакине селаните од Брод за нjiното гостопримство и така желиме да биде и во Гора во Албанија, и во Голобордо, и во Преспа, и во Лерин, и се каде се македонци, као во Пирин, као се другите места, да бидеме као браќа што сме и да се познеме, да се сакаме и да бидеме единстве за нашата мајка Македонија. Јас сум дошол од Гора Албанска, тука овде во село Брод. Се организуваме фестивал од наши браќа од село од Гора Албанска, од Гора Косовска, од Голобордо, Преспа, од Грчка која села што се македонски во Грчија и во диаспора. Ја ги поздравувам свим. Тука сме дошли да играме, да поеме свика браќа, да се знаеме се све, сме еден јазик македонски сви. Потекнувам од село Брод, каде што се одржува денес овој фестивал. Ова е еден момент кој со години го чекавме, навистина едно големо обединување на сите македонци со исламска вероисповест. Ете, после толку време ни се пружи прилика да конечно и ние запееме, и нашиот глас се чуе, и нашата песна се чуе. Ми беше посебно задоволство да ја учествувам на овој фестивал. Ги поздравувам сите учесници на овој фестивал. Голема благодарност до маестро Зоран Џорлев и до сите денеска што настапија. Се надевам дека ова е само почеток, а понатаму ќе се слуша македонската песма која се негува со години во Гора, која е изворно сочувана и навистина е големо задоволство да се чуе таа песна. Се надевам дека допрва ќе се слуша за Гора. Јас се викам од на Голоборда. Имам повеќе живено на Голоборда отколи овде на Тирана. Има 10 години кога дојдем овде. Ние сме гордото и сме македонци. Македонија има голема историја. Јас имам и работено и на Грција, на македонците што се на Грција, да кажам подобро. Таму има многу што ја сакаат и тие Македонија. И на многу пата таму кога работав и тие ме питаја мене, ми веле, зашо многу збориш македонско? Разбираш? Од кад да не зборам македонско, му велев ја, од татко ми и мајка ми зборе македонско, како да не зборам? Јас и детето го имам пуштено на училиште овде, за да збори по македонско, ести тој диџеј. Овде ноќеска и имат брано песми македонски за Македонија. Македонија имат историја. Александра Македонија имат правено кавга на Персија, на тие подалечните места, од каде да не ми е
да не сме гордо за македонци да сме. Македонци да бидиме и за Македонија да работаме. Јас со света желба моја велам за све што песми што чујам, оте све што ме врни мрница, што му велите вие, не знаа. Мрница, не, така. Македонци сме. Оте таму свите лафе по македонско. Како може да речеме не? И децата до на 7 години не знаат албанско. За теја да се работат. Колку повеќе, с помош бараме и од таму. И може и да се направи некој културен дом, за да се пеет по македонско. Се нам ќе се забораат по на крајта. Не ќе пеет. Јас пеам, ото имам чуено татко ми, ама и син ми, јак да не пее. Јас сум канат од голоборците од Дурус, живам од Дурус, се викам Джелиле Шкелчим и благодарам за во што се праве за нас како македонски и треба да се познаваме у цело и на Албанија треба да не познаат државата, да имаме наши прави, наши таквија, да одиме секаде и што да кажам, да живе Македонија и да се учи македонски, да не да пулят телевизија, туку да има училишта македонски, да пеат, да бидат слободен народ, да живе убаво. И да нема бој, да се тепат луѓето, да има благост кај ними, да има се љуби, да се љубат и да одат да пеат, слободни да живеат. И да биде добра годината за цели македонски и за цели доке што има македонски. Да живе Македонија. Јас сум Флоран Садику, сум еден од тие македонци што се родени во Тирана. Тука во Тирана ние се зборуваме македонско, исто како наши браќи во Македонија. Ние неко заборуваме наш мајчин јазик. Ако ние и во автобуси, дома и секаде се зборуваме исто македонско, славиме празници македонци, песни македонски имаме на свадби, на слави наши. И поздравувам сите македонци што се на цел светот. На името на македонско друштво Финигдем и Тирана, му честитам веќе празникот на сите македонци што се во Албанија и во Тирана. Среќам ви стара нова година, за многу години веќе празникот. И другата година веќе полбо и во поголеми веќе бројка да биде во Тирана. Во градот во Тирана имаат преку 20.000 македонци со потекло од сите веќе етнички веќе региони на Македонија, веќе од Голобрдо, веќе од Гора, веќе од Преспа и веќе од Врник. Во Тирана се македонците се во сите делови на градот и првите имиграции во Тирана се во 48 година дојдени, па после во 57, па после во 91, значи во цело време идат од регионите, од поради што веќе градот е поголем, имат повеќе можности за работа, за школување за децата. Јас сум Никола Ѓурѓе, председател на македонско друштво и Нингдем Тирана. Ние тука се соберени денеска за стара нова година и ова ние го правиме во Тирана, го правиме секоја година да се собериме тука сите и да помине една вечера како сите македонците. Ние тука, јас сум и се викам Елимаз Нику, сум секретар на друштвото Илинден и од мојото друштво сакам да ги почитувам сите македонци кај живеат и ние сега работиме да тука во Албанија и во Тирана имаме сега отворени курсеви за македонски јазик и имаме околу 40-50 деца што учат македонски јазик. Тука се македонците во Тирана се многу блиску со сите македонци се многу блиску и ние продолжуваме да одиме напред и да правиме нешто убаво за наша мајка Македонија и за македонци што живеат во Албанија. Јас сум Джевит Дрини од село Требишта Голобордо. Баба ден ми е белиме по наше тамошен, али сега седна во Тирана. Во Тирана многу сме
од овој народ, луѓе што живуваме и се бериме многу поти на акви себепи, ака да речам, играме, пееме исто по јазик наш, како македонци, како живени таму, ако сме од овде граница во Голобордо, во Требишта. Али земја имаме во Македонско, уште имаме. И сега мислиме за деца наши. Ние ствари да ја правиме малу ними, да идеме и таму да идеме. Таму да идеме, ке стока наша. Дојде времето сега се отвори, сакам да речам. Докато ќе биде живот, ќе биде, али да има и луѓе во понас, истиот да разбере што има, што се живе, што се работа, како сме живени, како сме работани и така. Јас сум Незримеча од Голобордо, во Тирана жива со се деца, со мајка, со татко. Се зема со партијата Алијанса Македонска за интегриран Европјан, сум подпредседател и сега имаме и курсови. Ја и многу работа правиме и многу деца сакаат да учат јазик, мајчин јазик. И опет ќе учиме, ќе правиме повеќе работа за македонците што живеат во Албанија и во Тирана. Јас се викам Марилда. Имаме курс во македонски јазик овде во Тирана. Јас сум учителка. И исто така, не знам да кажам. Имаме џегуриња, се интересирани за ова училиште. Така. 15, имаме 3 класа, не сте само една. И со 3 учителки. Јас се викам Мерјан Меча, јас сум од Голоборда, од село од Дибра, село од Голоборда и сакам да учам македонски јазик да одам во Македонија. Муке миле, мили маки, песната Ех нашинче. Еве овде во гора на Месут Исламович. Ех, нашинче, Медо Горанин, внук Доклески, крв мој, ги свири очи Шарпланина, ги скрвави, градне градушка, ги срони на овија мрак, на плачени камен, ги облизни, ги здрочих, деница го сјачи здрак. Преко планина мува севна витрушка, летна песна твуа. Јела ми махна со јен облак, жив ходи со мртвого, пилича ситно пујет, вранајчице за путници кажујет. На месечина кучица увиваје, вуцирујет. Од бука летна јено пиле шарено, почина на бијанец, на крила му тежи јена туга, на срце јен камен, јена дъга, пред себе njен трак, зад себе јена пруга дълга. Ете, тоа се Хомеровите дактилски песни на назив Докле. Тоа е тој Хомеров дактил, кој е својствен и денеска во современиот македонски јазик, а кој не може да се направи ниту во албанскиот, ниту во грчкиот, ниту во српскиот, ниту во бугарскиот. И тоа покажува дека дактилите како метричка стапка што ги има во ората кај македонците, рам пам пам, нели, се живи во зборовите, во живиот јазик. Е уште една песна, свејено и још. Во срце му е мъгливо. Јесен. Роси врне.
nema da prestane. Doš, bure, nesves, vrnjivo, tresen, sve se krne. Od toga svejedno još. Na prostor svrze krnljivo, svesen, nema da se trne, dlboko ga vreni rana noć. Pesni v okolinata na Kuksi taka natamo. To se tije pesni koji pohađat od Dorfe, od miskrat makedonski car, pohađat od Kokinskata kota, od ta potreba da se sojediniš so duhovniот свет, со својот татко на небесата, од потребата на да се слави, да се прославува, за соединување со семокниот Бог. И затоа сме ние овде во гора. И се надевам дека Министерството за култура ќе порасне, ќе ги врати тие македонски слави кои веќе 30 на години се случуваа, кои не поврзуваа во Божиот закон на љубовта, љуби го својот ближен како самиот себе си. Ние зборуваме за тој принцип, а кој е тој што сака да ни забрани да го љубам мојот брат во Бугарија, во Албанија, во Косово, во Грција, во Србија или било каде во светот. Тргнала момаруна из гора зелена, а по неја Стојановчар иде да ја золи. А по неја Стојановчар иде да ја моли. Ела руно, ела душо, елај ти при мене. Ела руно, елај душо, елај ти при мене. Ća ti kupam rudo jagne, dali ke me zelo. Ća ti kupam rudo jagne, dali bi me zelo. Ne kupuvaj, ne harzi se, mama ne me dava. Ne kupuvaj, ne harzi se, mama ne me dava. Ća ti kupam svileni jelek, da li bi me zelo? Ća ti kupam svileni jelek, da li bi me zelo? Ne kupuvaj, ne harđi se, mama ne me dava. Ne kupuvaj, ne harđi se, mama ne me dava. Ela rumo, elaj dušo, elaj ti pri mene.